So good evening, everyone. Hi. So we are going to start with another session that is culminating to a lot of important things. But 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 before that, there are a lot of things that we are going to explain it to you because കുറെ doubts ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. People who have recently joined or like have not did not have a professional training before, or students who have attempted many times but were not able to qualify with the required score. Request you, all of you, and the new students as well. Okay. എന്താണ് നമുക്ക് പി ടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. സോ പി ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ why am I not able to get a good score? There are a lot of factors. If I am consistent, I am doing the first, നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സ്കോർ കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പാർട്ട്. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ. Then this I will tell you recently with some examples of my recent students. Problem arises in there were around 6 to 7 students from different part of the world who attempted the exam, and particularly if you ask Santa Monica or Muthoot, there were 5, okay, in the recent days. Okay. And that too between 9th, 8th, 9th, 10th. One to two students scored around like 70, 75. 3 were not able to qualify. They landed to like 60 score. Some landed to 45 score. ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൃത്യമായി എടുത്തു പറയുന്നത് ഇത് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്കോർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ. സോ കൺസിസ്റ്റൻസി has always played a big role. Okay. I'll take the okay. Consistency has always played a big role. Consistency. Why consistency? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്നു? How much time are you spending for practice? That's the most important thing. Okay. If you are you are a beginner സംബന്ധിച്ചാണ്, and you are not very fluent, even though we feel that we are an intermediate learner, we may be an intermediate learner, or we may be an advanced learner, but language is entirely different aspect. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, but when we try to implement, we are getting stuck. Okay. So then beginner ആണ്, intermediate ആണ്, no issues. Coming back to the topic, beginner ആണെങ്കിൽ at least 2 to 3 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. മിനിമം 2 to 2.5 hours, or somewhere ranging between 1.5 hour to 2 hours, and you are an advanced learner. ഓക്കെ. തീരെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ലാംഗ്വേജ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, 1 hour is enough. So you have to categorize whether you are a beginner, an intermediate, or an advanced. This is one aspect. Okay. One aspect that you have to focus. Beginner aanengil 2 to 3, 1.5 to 2 hours, somewhere around 2.5 hours is enough. Advanced aanengil 1 hour is enough. This may also go exceed like plus. This, how do you expect how do you judge yourself on the basis of whether you are a beginner, intermediate? Vocabulary problem aano, so then vocabulary spellings problem aano, you are a beginner. You are not able to express words, you are getting stuck, even though you read a lot and you are getting stuck, then you are a beginner. Beginner in the sense ABCD നല്ല കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. യു ആർ ABCD എനിക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ A for ആപ്പിൾ അറിയാം, B for ബാറ്റ് അറിയാം, അങ്ങനത്തെ ലെവലല്ല. നമ്മുടെ
PT ലെവലിൽ ഗ്രോൺ അപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ബിഗിനർ ലെവലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിഗിനറിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ not able to write complex and compound sentences, then you are a beginner. അപ്പൊ മിനിമം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് 2 to 3 hours നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഗ്യാരണ്ടി, ഫോർ ഷുവർ. ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Keep that in mind, try to learn, implement it. So second aspect is I am consistent. I am consistent. Consistency okay. Then next factor that comes to role is stress. Okay, stress factor എന്ന് പറയാൻ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 3 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Then I have a stress. I'm thinking about the future more than the present. Then we are in stress. I am worried about my academics. In English, I was very down, very low. Then I am in stress. Okay. ഞാൻ അധികം ഇംഗ്ലീഷിനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു അക്കാഡമിക്സിൽ 10th പ്ലസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലോ പോസ്റ്റ് PG ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് വെരി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. I don't like nowhere in my neighborhood there is English. Okay, എൻ്റെ അടുത്ത അയൽപ്പക്കത്ത് പോലും ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. Then you are in stress. And the most important factor, you are too much worried about what is going to happen future. എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, but still you are not practicing. The stress factor consistent ആണ്, but we are doing it half-heartedly. ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് അപ്രോച്ച് ഉള്ളൂ. ഈ ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് അപ്രോച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടിയാൽ സ്കോർ കൂടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾ അപ്രോച്ച് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. വെൻ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ്, ഐ എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ അത് പറയാം, അതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് ഇസ് അനദർ ഫാക്ടർ. നൗ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. സോ അനദർ ഫാക്ടർ, പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ജോയിൻഡ് റൈറ്റ് നൗ, ഇഫ് you're able to listen to me, please respond in the Q&A. Okay, so another factor is I know well. Okay, എനിക്കറിയാം. Okay, I know very well about English and I am trying to invent different aspects of PT. അങ്ങനെ വന്നാലും you are being overconfident about what is going to happen. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്കോർ കിട്ടില്ല. Always be lenient to learn, and it is irrespective of any profession. I still learn. I was reading a book just right now for an hour before the class, because I just wanted to just രാവിലെ തൊട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ടായി. So then to just get an escape, I read another book to learn something. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവേണ്ടത്? prepare. I am not worthy എന്നല്ല, I am not enough എന്നല്ല, but I am not even overconfident. I am confident. That should be a factor. എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിസണിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ വരും. I know this. ലിസണിങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് കാണും. പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, ലിസണിങ്ങിന് ബ്ലോക്ക് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഈ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ സ്റ്റാമറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംബിളിങ് വരാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഡോണ്ട് ബി ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഡോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഔട്ട്, മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ എപ്പോഴും ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയും, ആൻഡ് ഐ നോ മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് അറ്റംപ്റ്റഡ്. I as a student know much more the trainer because I have attempted 4, 5, 6 times. Okay, so then I try to pull the trainer. എനിക്ക് ഇതാണ് അറിയാത്തത്, എനിക്ക് അതറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും?
you are not getting synced according to what is being taught here. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. റീഡ് അലൗഡ്, റീഡ് അലൗഡ് പല കാര്യത്തിൻ്റെയും ബേസിക്സ് ആണ്. റീഡ് അലൗഡ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് അലൗഡ് ജിസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റീഡ് അലൗഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പില്ലർ ടു മെനി അതർ സെക്ഷൻസ്. ആ മെനി അതർ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു പില്ലറാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു പില്ലറാണ്. ഓക്കെ, റീഡ് അലൗഡ് ഈസ് a pillar to retell lecture. This is another pillar. Okay, read aloud is another pillar to answer short question. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പില്ലറാണ് റീഡ് അലൗഡ്. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എ പില്ലർ, ബട്ട് റീഡ് അലൗഡ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈറ്റൽ പില്ലർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഐ എം വെരി വെൽ വേഴ്സ്ഡ്. ഇന്നൊരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, സർ എനിക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്കോർ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ ഓൾ ദ 4 modules. എന്തുകൊണ്ട്? എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്ട് എല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു when you lose one link, the other links are also lost. അപ്പൊ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക, സീരിയസ് ആയിട്ട് പോവുക. ഡോണ്ട് ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ. ഡോണ്ട് മേക്ക് യുവർ ഓൺ യൂണിക് പാത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ യു ട്രിക്ക് പിയേഴ്സൺ. ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പിയേഴ്സൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ യു ട്രിക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ യു ട്രിക്ക് പിയേഴ്സൺ. പിയേഴ്സൺ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കാന്നല്ല ഉദ്ദേശം. ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ചോദ്യം വന്ന് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു. അവസാനം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ. റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ അറിയാത്തവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ലിസൺ ടു വൺ ഓഡിയോ ആൻഡ് ദെൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ടൈപ്പ് ഇറ്റ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹിന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ വൺ യു ലിസൺ വൺ ആൻഡ് ദെൻ യു ടൈപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദ്യമായിരുന്നു, സർ ഒരു വേർഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു വേർഡ് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് 2 words for the same word? Say for example, ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. ഇയർ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, ഇയേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ YEAR എന്നും എഴുതുന്നു, YEARS എന്നും എഴുതുന്നു. ഞാൻ പറയും, if you know the grammar well, okay, if you know the grammar well, you can easily assess whether it is being said about a plural form, noun, or a singular form. Then whether we are tricking Pearson or are we getting our language assessed? No shortcuts. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ YEAR എന്നും എഴുതാം, YEARS എന്നും എഴുതാം, EAR എന്നും എഴുതാം, EARS എന്നും എഴുതാം. അപ്പൊ എന്തായി? ഞാൻ 5-6 വാക്ക് എഴുതി. Are we going to get a good score? Does it check the language of yours or the proficiency of the language of yours? No, no shortcuts. No shortcuts. Sincerely speaking, do not go for a shortcut. Clear path. അപ്പോ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, why do not like this is to assess your language, not how to trick Pearson. അതുകൊണ്ടാണ് we have an extra layer of human reviewer checking your answers.
and day by day, as the day passes, as the months pass, it will become more stricter. I have been telling about from the day one, and now, since it's like from November 2024 Jan till now, we have come to almost the end of 2024. Please mind these things. ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി. സ്ട്രെസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്ഷൻ വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ when you practice sections, okay, according to what is being said, ആ സെക്ഷൻ വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are enhancing your technical skill. What is that technical skill? Skill of doing individual task within optimum, with more accuracy and within the optimum time. More accuracy, 100% accuracy konduvannu, accuracy in content and time. So the stepping stone of anything is the section. അപ്പൊ സെക്ഷൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കരുത്. Section, when you do, you enhance your technical skill, that is your getting to the accuracy level of content and time. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി സമയം തരാത്ത ആൾക്കാരാണ് പ്രശ്നം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു മാസം 10 ദിവസം 5 ദിവസം അങ്ങനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് ആണ് സെക്ഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. സെക്ഷണൽ, ഓക്കെ. ഈ സെക്ഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. കോറുകാർക്ക് ഇല്ല, അക്കാഡമിക്കിനുണ്ട്. അപ്പോ സെക്ഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സെക്ഷൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സാം രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എക്സാം ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് മനസ്സിലാവും. ഇന്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, iOSന്റെ ഇന്റർഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഇന്റർഫേസിന് ഒരു നോഹാവോ. അത് മാത്രമല്ല, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെയർ ടു ക്ലിക്ക്, വെയർ ടു പ്രൊസീഡ്, ഹൗ ടു പ്രൊസീഡ്, എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്, എല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ യു ആർ വെരി മച്ച് വെൽ അക്വൈന്റഡ്. ബട്ട് സെക്ഷൻസ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ഇവിടെ അക്യുറസി, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എന്താണ്? ഇന്റർഫേസ് മനസ്സിലാക്കാതെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്കോർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗോ ബാക്ക് ടു സെക്ഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇനി അടുത്തതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം അക്യുറസി കൂടും കേട്ടോ. ടൈം അക്യുറസി കൂടും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും. എനിക്ക് അവസാനം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ടൈം ലിമിറ്റ്, വിതിൻ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം, ഇത്ര സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സെക്ഷൻസിൽ ട്രെയിനർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് 1.5 minute, 2 minutes, 2.5 minutes, ആ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, taking as a whole thing, as an exam, am I able to maintain time? അപ്പൊ mock test gives you a skill, that is ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അക്യുറസി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നു. ആദ്യത്തേൽ എന്തായിരുന്നു? കോണ്ടന്റ് അക്യുറസി കൂട്ടിയിട്ട് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്യുറസി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you are not going to track yourself in the right direction. പല സ്റ്റുഡൻസ് അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. They are trying to make a shortcut. Everyone is in a hurry. പോയത് പോയി, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ വട്ടം നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ we cannot take it back. We cannot go back and then
go travel in a time machine and then re-attend the exam. That's not gonna possible. Okay, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടോ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ കാര്യമില്ല. ഫാക്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കോർ കൂട്ടണം. ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകണം. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി, സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ, ഹൗ യു പ്രാക്ടീസ്, ആൻഡ് നൗ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ യു ട്രിക്ക് പിയേഴ്സ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തതാണ്, ഇഫ് ഐ ആം ഗോയിങ് റോങ്, വൈ ആം ഐ ഗോയിങ് റോങ്? വൈ? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന സെക്ഷൻ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ why what are the why this is happening, why this is happening to me? If I am going wrong, why this is happening to me? Even after continuous instructions from the trainer, why am I going wrong? Why am I not able to understand it? What is now why this is happening എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എപ്പോഴും സ്വന്തം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് why. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇത് കിട്ടി, എനിക്ക് 70 കിട്ടുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് 80യിലേക്കാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. Why am I not able to scale up to 80? Now, second is what? What is causing the problem? Is it my concentration? First thing. Is it my time management that is causing the problem? Is it because I am not focusing in the right direction while while attempting the sections? Or what exactly is like? Is it because I am very new to English? Or is it because my listening skills are not there? Is it because I have a vocabulary issue? What is causing the problem? What എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ then you are near to the solution. Reading ആണ് problem. Why reading? Why reading? What are the components? Is it because the vocabulary I'm not able to understand? Even though I'm able to understand the vocabulary, is it because when I read the content as a whole, I am not able to understand the content? Krityamakka. Because when you calculate these things, everything falls into right place. But when you are not allowing your brain to understand why and what are the components, then you don't find a solution. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം, പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം, ബട്ട് ലെറ്റ് us try to find the solution first. എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ why am I being so troubled when I am doing describe image? Why am I being so troubled when I listen to a lecture and I am not able to say that? Why am I so disturbed when I'm not able to read a paragraph properly with a lot of stress? Factors ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില നമ്മൾ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10-20 പ്രാവശ്യം വരും, വന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. So understand there are a series of failures that lead to success. That's it. Understand. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് മേജർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. I find a lot of things that are happening in the performance and that needs to be sorted out. I hope you understood. Just respond in the comment section. We understand what is speaking. We understand what is speaking. Speaking എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാരണം കൂടിയാണ് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത്. And then we lose our track. We try to lose our track. Okay. Why? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. Read aloud. We are talking about read aloud here. We are talking about read aloud. There are some important points that we are going to focus on today. First is your net connection, that where you are practicing. Internet connection proper അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ read aloud ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. First. Second, proper mic. Maintain a proper mic. പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അയക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പിങ് ടു ദ number that is being specified as the office number, and then you can call them up. They will give you the configuration, or if you want the link, we will give you the Amazon link as well. So the mic should be a elongated mic, like
It should be like this. Okay, ഇങ്ങനെ വരണം. So that, and do not keep your mic near to your mouth. Keep it somewhere between your nose and your mouth so that it does not create a loud noise. Pop does not create a pop sound. അപ്പോൾ മൈക്ക് പ്രോപ്പർ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ലെറ്റ് us കം ടു ദ മേജർ ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റീഡിങ് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ that is like the major two pillars of the PT is speaking. അപ്പൊ സ്പീക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല majority of marks, the major chunk of the mark you get to lose. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. You have 30 to 40 seconds to look at the text before the microphone opens. Microphone opens എന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് you have thought 30 to 40 seconds before. Okay, ഒരു read aloud ചെയ്യുമ്പോൾ you have definitely a section where you are focusing on the words. നമ്മൾ വേർഡ്സ് വായിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, യു റീഡ് ഇറ്റ്, അല്ലെ? അത് റീഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് സോ ക്വിക്ലി, ഓൾമോസ്റ്റ് അൺബിലീവബിൾ. ഇറ്റ്സ് എ നിയർ 100 years since the train arrived and the audience screamed and fled. ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കാം. ബട്ട് വെൻ I'll tell you an intelligent hook to understand read aloud. ഒരു വേർഡ് കിട്ടി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വേർഡ് ആണെന്ന് വയ്ക്കാം, ഈ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ഗെയ്സ് widened during the early years of the 20th century. I'm not reading it for read aloud. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് വായിച്ചു എന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനാണ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് അലൗഡ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെക്കാം. I will focus on 2 or 3 factors first. എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സിൽ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരും. എസ്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സൗണ്ടിങ് വേർഡ്സോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. സ, സ, എസ് സൗണ്ടിങ് വേർഡാണ് സ, സി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ എസ്, സ ആൻഡ് സ, സി, സ, സ. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും. എന്താ? This is one of the major areas where you tend to lose your score. Okay, now next ഞാൻ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാ? ഇഡ്, വൈഡൻഡ്, വൈഡൻഡ്, ഡ് അവസാനിക്കുന്ന എൻഡിങ് വേർഡ് ഞാൻ കൃത്യമാക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും വൈഡൻ എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ then you hear only widen because the other word overlaps this word. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡും ഇതും മെർജ് ആയിട്ട് വൈഡൻ ഡ്യൂറിങ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാ ഇ ഡി പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല, വൈഡൻഡ് ഡ്യൂറിങ്. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ ഇത് ഫ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് ഫ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മെർജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഡി വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡി വെച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റീഡ് അലൗഡ് പ്രോബ്ലം. ഡി വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ദെൻ യു ആർ ലൈക്ക് അപ്പൊ വൈഡൻ ഡ്യൂറിങ്. എന്താ? ശരിയല്ലേ? ബട്ട് റീഡ് അലൗഡിൽ ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി അത് മാർക്ക് ചെയ്യും വൈഡൻഡ് ഡ്യൂറിങ്. ഞാൻ നോക്കാം, നീ കാണിച്ചു തരാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ഗെയ്സ് വൈഡൻഡ് ഡ്യൂറിങ് the early years of the 20th century. കണ്ടോ? the 20th, കണ്ടോ? 20th years, early years of the 20th century. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ 30 to 40 സെക്കൻഡ്സിന് മുന്നേ ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എന്റെ നാവ് ഉടക്കാൻ കുറെ സാധ്യതകളുണ്ട്. നാവ് ഉടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്, നാവ് ഉടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ the making to wide section of the public. The making of photographs become increasingly available to a wide cross section of the public. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഇൻക്രീസിംഗ്ലി എന്ന് വരില്ല. അവിടെ ഉടക്കി. where you pause and then you say increasing
പിന്നെ എന്താണ്? You get stuck. So this is the possible areas I will take into account, and what I will do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? Photography's gaze 20th century increasingly popular. അപ്പോൾ increasingly popular എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാപ്ഷോട്ട് ക്യാമറ ബീങ് increasingly popular. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വേർഡ് 2 വേർഡ് മുന്നേ വായിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു നോക്കും. ഓക്കെ, ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ബിക്കം increasingly available to a wide cross section. കണ്ടോ? ബ്രിട്ടീഷ് accustomed, sir. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂ accustomed to and were hungry for the photographic image. കണ്ടോ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ accustomed, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ള കാരണം ഞാൻ അത് എടുത്ത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് ഈ 30 to 40 സെക്കൻഡ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ആവും. Are you getting? കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വിക്ക്. I hope you are understanding this fact. Okay, need a response from everyone who's listening to this. They're learning a lot of things, lot of things, and that is going to change. Now, break the text up into meaningful chunk using the punctuation as a guide. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല, punctuation mark is not a moment of silence. കോമ വന്നാൽ അധികം ദൈർഘ്യം നമ്മൾ സൈലൻസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there will be a fluency issue. നമ്മളൊരു കോമ കണ്ടു എന്ന് വെക്കാം, and then you find the comma and then you pause for a 2 seconds, you are hardly having 40 seconds. അപ്പൊ 2 second pause കൊടുത്താൽ ശരിയാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ 1 second pause കൊടുത്താൽ ശരിയാവൂ? ഇല്ല, a split second, that should be the pause. Commonly ഒരു ബ്രെത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ്, അധികമല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറെ എന്താ പറയാ ഫേമസ് ആയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവർ പറയുന്ന പോലെ പതുക്കെ വായിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ സ്കോർ കിട്ടൂ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദി യൂണിഫോമിറ്റി ഈസ് ലോസ്റ്റ്, ദ ഫ്ലൂവൻസി ഈസ് ലോസ്റ്റ്. കോണ്ടന്റിൽ സ്കോർ കിട്ടും, ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റീഡ് ലൗഡിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു കോണ്ടന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ AI ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് കോണ്ടന്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് ഇൻ 32 seconds. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 32 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ AI വെച്ചിരിക്കുന്നു. AIയുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ 32 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ 38 seconds. Then what is the mismatch? You have increasingly taken 6 seconds extra, and this 6 second is penalized as fluency issue. This 6 second is penalized as fluency issue. Now next, ഇനി 32 സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് 28 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി. 28 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഒതുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വേർഡ് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാനിഷ്ഡ് ഇൻ ടു എയർ, തിൻ എയർ. കാണാനേ ഇല്ല, കാണാനില്ല. അപ്പോ ഈ വേർഡ് ചിലത് ഫ്യൂസായി എന്ന് വെച്ചാൽ മെർജായി, അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ്സ് കാണാതായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 28 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവസാനിച്ചേക്കുന്നത്. Then there is a content issue as well as a fluency issue. അപ്പൊ AI പറയാ എന്താ ചെയ്യാ? So then how to find 32 seconds? നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെമ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പ്രോപ്പർ ടെമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ താളം. ആ താളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ wherever you are getting around 80 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ you will understand. 80 കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ you will understand this is the optimum level. ഇതാണ് ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ. 80 ഓപ്റ്റിമം ലെവലാണ്, എൻ്റെ സ്കോർ ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. ഇനി ഇതിനേക്കാളും സ്ലോ ആയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്കോർ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചാലും സ്കോർ കുറയും. You start understanding the gist or the essence of read aloud, but that requires minimum 500 to 600 read aloud practice with a consistency of 80, with a consistency of 75-80. 80ക്ക് മുകളിൽ കിട്ടുന്നതിന് no issues.
ബട്ട് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ 75-80. ഇനി ഇത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കരുത്. സർ രാത്രി എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു, സർ എനിക്ക് 80 കിട്ടുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് ത്രൂ മൂവ്മെന്റ് പതുക്കെ വരുള്ളൂ, സമയമെടുക്കും. ബട്ട് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് പ്രാക്ടീസ്, കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാട്ട്, ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ഇത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, യൂസിങ് ദ പങ്ക്ച്വേഷൻ. അപ്പൊ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് മാത്രമല്ല, വേറെ, സോ punctuation does not always say that you break there, but you can evenly break so that no one even listening to you finds out that you are breaking here. അപ്പൊ ഫ്ലുവൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവുക. ഫ്ലുവൻസിക്ക് ആ താളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് വിതൗട്ട് എ സ്പേസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക്. മേക്ക് എ ടൈനി പോസ് ആൻഡ് alter your intonation. എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റോണേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റോണേഷൻ, ഹൗ ടു ഇൻറ്റോണേറ്റ്. ഞാൻ മാറി നിൽക്കാം, അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഈസി ടു യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഏതാ? ഡെവലപ്മെന്റ്, ഈസി ടു യൂസ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഇൻറ്റോണേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക്, lower the voice. The development of easy to use statistical software has changed the way statistics is being taught and learned. Now, students can make transformations of variables, upright, create graphs of distribution of variables, and select among statistical analysis, down analysis. താഴെ തന്നെ വന്നു ഇൻറ്റോണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. All yes, all at the click of a button. Button nalla ഞാൻ പറഞ്ഞു, button. However, even with these advancements, വീണ്ടും സ്ട്രെസ് these ലേക്ക് വന്നു, advancements intonate ചെയ്തു. Students sometimes find statistics to be an arduous task. Done. B. ഇത് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് റീഡ് അലൗഡിന്റെ രീതിയിൽ ആ ടെമ്പോയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you are going to get around 80 to 90. Do it. ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ നാവ് ഉടക്കുന്നുണ്ടാവും, ചില വേർഡ്സ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും. ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. Sometimes you have to like struggle for 40 to 50 in a single read aloud. No issues. Don't even bother about it. അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടുവരരുത്. ഫസ്റ്റ് പോളിഷ് each and every section, then you proceed with the next section. കുറെ ഒരുമിച്ച് തിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇൻഡൈജഷൻ. ഒരുമിച്ച് കുറെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വലിയ താലി കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇൻഡൈജഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവുക. ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് നോൺ ദീസ് തിങ്സ് ബിഫോർ, ട്രൈ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ്. ടേക്ക് ബേബി സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ്. യൂസ് റൈസിങ് ആൻഡ് ഫോളിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ പാറ്റേൺസ്. അപ്പൊ ഈ ഇൻറ്റോണേഷൻ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ദാറ്റ് കംസ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വരച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഹൈ ആണ്, ഇത് ലോ ആണ്. ദാറ്റ് കംസ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. ആ കോമയിൽ എവിടെയാണ് അത് ആ ഹൈയും ലോസിന്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരും, കിട്ടും. ഇനി സിലബൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, കണ്ടോ, ഡെവലപ്മെന്റ് കണ്ടോ, ഡെവലപ്മെന്റ്. ആ ഒരു സ്ട്രെസ് സിലബലിൽ ഏത് സിലബലിലാണ് സ്ട്രെസ് വരേണ്ടത്, ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേർഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, ചില വേർഡ്സിന് റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ടില്ല, ആ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വേർഡ്സ് വർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിലബൽ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, അനദർ ബിഗർ സെക്ഷൻ where most of you create problem. A repeat sentence is all about listening. Repeat sentence is all about listening, but not memorizing what you listen. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you were wrong. It is not about memorizing and listen, while memorizing and listening goes hand in hand and then you repeat. No,
It is not about memorizing. It is all about understanding the sentence, but understanding in the right way. How to deal with it. Okay. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം. The more phrases, the more phrases you understand, the better reproduction of the sentence will be. The more phrases you understand. Phrases means a combination of more than 2 words is phrase. അപ്പൊ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിന്റെ സ്കോർ, or how much you are able to create a better creation of the same sentence. പക്ഷെ അത് വരണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫ്രേസ്. എത്ര ഫ്രേസസ് പറഞ്ഞു? സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി. സെന്റൻസ് ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്സ്, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ കേട്ടു, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് കേട്ടു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ്. ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് വേർഡ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരേ വേർഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, എന്താണ് പ്രോബ്ലം വരാന്നറിയോ? യു വിൽ മിസ് എ സീരീസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹിയർ ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ക്യാൻസൽഡ്. അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒരു ചങ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. ഇനി ഇതിലൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ് ഇത് മാത്രം കിട്ടി. ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ നിന്നില്ല. ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് out of 8 you get 6 words, and then you have a higher probability of getting 80 plus. ഈ 6 ഇത് 2 എണ്ണം വിട്ടാലും എനിക്ക് 80 പ്ലസ് കിട്ടും. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് I was focusing on phrases. ഇത് കൃത്യമാക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയിൽ കുറച്ച് അടുത്ത മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പല സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് കേട്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി മച്ച് സാഡ്, ഈ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് റീഡ് അലൗഡ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ? യു ഹാവ് ടു ലേൺ റിമെമ്പറിങ് ദ ഫ്രേസസ്, നോട്ട് ദ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ 6 വേർഡ് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വീക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ്, 6 വേർഡ് കിട്ടി out of 8, then you are getting 80 plus, because content wise it is okay. The fluency is the next thing that is being assessed. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് വീക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താവും? then that affects the fluency. then your score somewhere ranges around 60, 50 or 60, 50 or 60 ഇടയിൽ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? you have to focus on getting a more productive thing, a more productive factor. 6 വേർഡ് എങ്കിലും മേജർ 50 പ്ലസ് വേർഡ്സ് അല്ല 50% പ്ലസ് വേർഡ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. സോ ദെൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ കോണ്ടന്റ് പാർട്ട്. ഇനി അതെന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയും. അത് എന്താണ് അതിന് ഫാക്ടർ എന്നും കൂടി ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയും. അപ്പോൾ സോ ദെൻ ഡു നോട്ട് മിസ് ദ സെഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഫാക്ടർ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ നമുക്ക് മിസ്സായി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാ കേട്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ. ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അടുത്ത ആഴ്ചയിലത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ. വീക്സ് എന്നല്ലേ? വീക്ക് എന്ന് വെച്ചാലും നൗൺ ആണ്. അപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോവീസ് കാർ. ജോവി കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇത് ഒറ്റ നൗൺ ആയി മാറും.
അങ്ങനെ ഒരു കാറ് ഇതുവരെ എൻ്റെ അറിവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ജോവിയുടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then this shows the ownership. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാവില്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പൊ വീക്സ് ആ ഗ്രാമർ എറർ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം തിരുത്താൻ. വീക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല, വീക്സ്. ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത് this is another factor that you will encounter in write from dictation as well as in എന്താ പറയാ, സോറി, in reading and writing fill in the blanks as well as in reorder paragraph. ഈ ഒരു ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി റോങ്. എപ്പോഴും ഗ്രാമറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തു പോകണം. ഗ്രാമർ എപ്പോഴും ഒരു ടുഗെദർ ആണ് പോകുന്നത്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഇംപ്ലിമെന്റ്, ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് വലിയ ഗ്രാമർ നോക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദ കോണ്ടന്റ് മാറ്റേഴ്സ്. റീടെൽ ലെക്ചറിൽ വലിയ ഗ്രാമർ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാമർ ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹിക്കപ്സ് വരും, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സ്റ്റാമർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്രാമർ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഫ്ലുവൻസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കോർ പെട്ടെന്ന് കയറും. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ നോക്കൂ, കോപ്പി ദ സ്ട്രെസ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കോപ്പി ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻടോണേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് യു ഹിയർ. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് സെന്റൻസ് കേൾക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ സെന്റൻസ് പറയാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്കോർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് സെന്റൻസ്, I am going to attend the briefing for students. അപ്പൊ I am going to attend the briefing for students. ഏത് ടോണിലാ പറഞ്ഞ? ബ്രീഫിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. ബ്രീഫിംഗ് എന്നല്ല, I am going to attend the briefing for students. ആ ടോണിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ ടോണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചും പറയാം. ഞാൻ ഏത് ടോണിൽ കേട്ടോ ആ ടോണിൽ തന്നെയാണ് ആ ഇൻടോണേഷനും ആ സ്ട്രെസ്സും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. കോപ്പി ഇറ്റ്. വെൻ യു കോപ്പി ഇറ്റ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഷാഡോ സ്പീക്കിംഗ്. ഷാഡോ സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷാഡോ സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്, റിയലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്, betterment of speaking for especially for beginners. So ഇവിടെ ഷാഡോ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് അവർ റിപ്പീറ്റഡ് സെന്റൻസ് ലാംഗ്വേജ്. റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ റീഡ് അലൗഡിൽ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്? ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി, സെക്കൻഡ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ, ബീങ് ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. The fourth factor is understand the why, the what, and get the solution if you are getting stuck. And there is no shortcut to success. It is not the understanding of it is not the understanding how you trick the person, but it is the understanding of your proficiency of language. Understand these things. Read aloud നമ്മൾ പഠിച്ചത് intonation and stress factor and how to divide that word so that you do not fall short of breath. Okay, maintain the aspect of proper spacing and the proper tempo of the language when you are reading. The next, repeat sentence. It is not memorizing the content, it is understanding the phrases. The more phrases you get accumulated in order, you will get there will be a higher probability of score. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസോർഡറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവോ? ഡിസോർഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേർഡ്സ് കിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ട്യൂസ്ഡേ ഹാസ് ബീൻ ക്യാൻസൽഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഡിസോർഡറിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ try to say that in a proper order. Okay, maintain that order. So it is not tricking the person, it is the proficiency test. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.